السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین اکرام؟ امید کرتے ہیں کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں عامل محمد شہباز عالم بنگالی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت ہوں۔ ناظرین اکرام، میں آپ حضرات کے سامنے آج بہترین ایک حاضرات کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جو صرف اور صرف ایک رات کا عمل ہے۔ ایک رات میں ہی یہ حاضرات کھل جاتی ہے اور اس سے آپ انشاءاللہ پوری زندگی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پوری زندگی آپ کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ حضرات کو عمل کا پورا طریقہ کار سمجھاؤں گا اور اس کے طرف آپ حضرات کو لے کر جاؤں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ حضرات نے ہمارے یوٹیوب چینل عملیات کا خزانہ نمبر 1 کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز برائے مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو آگے تک ضرور شیئر کیا کریں۔ ناظرین اکرام، یہ ایک حاضرات کا عمل ہے اور ایک رات کا عمل ہے۔ ایک رات میں ہی حاضرات کھل جاتی ہے اور آپ کے کانوں پر آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے کانوں میں بالکل سنیں گے کہ آپ نے کس پر کیا، کس نے آپ پر جادو کیا ہے یا کیا چیز آپ کے اوپر ہے۔ ہر چیز کے بارے میں آپ کے کانوں پر آواز آئے گی، اس کے ذریعے سے آپ اپنا علاج معالجہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، میں آپ حضرات کو عمل کا طریقہ کار سمجھاتا ہوں۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس عمل کو جب بھی کریں گے، چاند کی 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ کے اندر آپ کو عمل کرنا ہے۔ نوچندی پیر کے دن یا نوچندی جمعرات کے دن اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نوچندی پیر کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی 1 تاریخ سے لے کر 1 تاریخ میں 1 تاریخ سے جو پہلی پیر ہوگی، جو پہلی پیر آئے گی، اس پیر کے رات کو آپ کو عمل کرنا ہے، اس کو نوچندی پیر کہتے ہیں۔ اور اگر جمعرات کی رات کو کریں گے تو چاند کی 1 تاریخ سے 1 تاریخ کو ہو یا 2 تاریخ کو ہو، جب بھی پہلی جمعرات آئے گی اس رات کو آپ کو عمل کرنا ہے۔ یعنی بدھ کے رات دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی اس رات سے آپ عمل کو شروع کریں، اسی رات کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ کو 3 یا 4 چیزوں کی ضرورت پڑے گی، وہ آپ کو بازار سے نیو دستیاب کرنا ہے، خرید کر لانا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس عمل کے اندر وہ ہے دیسی گھی، گائے کا گھی، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو لے کر آنا ہے۔ آپ 1 پاؤ لے لیں یا پھر جتنا آپ کو مناسب ہو لے لینا ہے۔ اس سے آپ کو چراغ روشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک نیو مٹی کا چراغ، مٹی کی چراغ ہو، ٹھیک ہے، نیو جو دیوالی ہولی میں جو ہے جلاتے ہیں غیر مسلم حضرات، جو دیا جلاتے ہیں، وہ چراغ جو ہے مٹی کی لانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو روئی کی پلیتیں ہوتی ہے، روئی کی بتی ہوتی ہے، وہ آپ کو لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیز آپ کو لے کر آنا ہے عمل سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پاک صاف لباس کی ضرورت ہوگی جو بالکل وائٹ ہو، ٹھیک ہے، وائٹ لباس کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ پیر کے رات سے عمل کو شروع کرتے ہیں تو پیر کے رات یعنی اتوار کی رات گزر جائے، اتوار کی دن گزر جائے گی، پھر اسی رات میں آپ کو عمل کرنا ہے۔ دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، رات کے بعد پھر دن آئے گی، یعنی اتوار کے دن گزر جائے گی، اس رات کو عمل شروع کریں گے۔ مغرب کے بعد سے لے کر پیر کی رات جو شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب عمل کو شروع کریں گے تو رات 12 بجے کے بعد عمل کو شروع کرنا ہے۔ تازہ غسل کر لیں گے تو بہتر ہے، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
آپ वज़ू बना के अच्छी तरीके से अमल को करेंगे। आप खाली रूम पर अमल को करेंगे, आपके अलावा कोई रूम में ना हो और आपको बिल्कुल दीवार के सामने बैठना है, ठीक है। आपके सामने बिल्कुल दीवार हो, ऐसी जगह पे आपको बैठना है, ठीक है। बैठने के बाद जब आप रूम पर चले जाएंगे, अपनी जानमाज बिछाएंगे, उसके ऊपर 2 रकात सलातुल हाजत की नीयत से आप नमाज अदा करेंगे नफल, ठीक है। उसके बाद आप जो अपना हिसार करेंगे, जिस्मानी हिसार करेंगे, इसमें दायरे वाला हिसार नहीं करना है, जिस्मानी हिसार करना है, ठीक है। उसके बाद जो है चिराग आप जो देसी घी लेकर आए हैं, उस घी से आपको चिराग जलाना है। घी दिया में डाल देंगे, उसके बाद पलीटा डाल के उस चिराग को रोशन कर देंगे। रोशन करने के बाद उस चिराग को अपने पीछे साइड रखना है, यानी किबला की तरफ मुँह करके आप बैठेंगे और अपने पीछे की तरफ बिल्कुल बीचों बीच उस चिराग को रख देंगे, ठीक है। जैसे ही आप उस चिराग को रखेंगे तो आपका जो साया होगा वो बिल्कुल आगे सामने दीवार पर दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ही आप चिराग को अपने पीछे रखेंगे तो उसकी जो साया हो, आपका जो साया होगा वो बिल्कुल सामने दीवार पर दिखाई देगा, ठीक है। तो उस साये के जो आपका गले की जो हिस्सा है, ये जो गले का जो हिस्सा होगा, इसको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखना है, बिल्कुल तवज्जो डाल के इस जगह को देखता रहना है और ये अज़ीमत आपको लातादाद पढ़ते रहना है। क्या अज़ीमत है? या अहयन इशराहियन, या अहयन इशराहियन, या अहयन इशराहियन, लातादाद आपको पढ़ते रहना है। जैसे ही आप इसको पढ़ते रहेंगे तो आपका जो साया होगा वो हरकत करना शुरू कर देगा, इधर उधर चलना, ऐसे ऐसे करना जो है शुरू कर देगा, ठीक है। फिर जो है जैसे ही आप इसको पढ़ते रहेंगे, उस पर तवज्जो देते रहेंगे, तो आपका जो साया होगा आपकी तरफ आ जाएगा, आपके करीब आएगा, ठीक है। आपके करीब जब आएगा फिर उसको अज़ीमत को आपको पढ़ते रहना है और अपने कानों पर नज़र, कानों पर जोर डालना है और आपका जो मकसद है उसको ज़हन में बिल्कुल रखना है और कानों पर जोर डालना है। जैसे ही आप जोर डालेंगे तो कुछ ही लम्हे के अंदर आपके कानों पर आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर आप जो भी जिस नीयत से, जिस मकसद के लिए, जिस इरादे से आप जो है अमल को किए हैं और जो आप चाहते हैं, इंशाअल्लाह वो बिल्कुल आपके कानों पर सुनाई दे, ठीक है। फिर उसी के मुताबिक आप अमल को करेंगे और 100% जो है ये अमल, ये हाज़रात जो है आपको जानकारी 100% सही देगा, ठीक है। बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं। और अब आपको अगर दूसरी बार ज़रूरत पड़े तो आप किसी भी रात में इस अमल को, बस तरीका यही होगा, दिया भी आपको लानी है और घी से चिराग भी रोशन करनी है, तरीका बिल्कुल सेम होगी। और सिर्फ ये है कि टाइम का कोई वक्त ये नहीं, मुकर्रर नहीं, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, नमाज इशा के बाद किसी भी वक्त कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी रात में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें हर रात भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये बेहतरीन अमल है हाज़रात का। अगर आप हमारे बताए हुए तरीका जो मैं बताया हूँ उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको नाकामी का सामना बिल्कुल ही नहीं करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। शायद लंबी वीडियो जो है लंबी हो गई होगी, उसके लिए माज़रत खा हूँ, क्योंकि हर चीज़ आपको बताना मेरे लिए मुनासिब था, इसलिए मैंने आप हज़रात को हर चीज़ बताया, ठीक है दोस्तों। अमल को आप हज़रात कीजिए और अपना फीडबैक जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अपने राय जो ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।